إسماعيل النبهاني العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخ هذه البلدة أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار أنوار علوم بركات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل ينة صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مبهما فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما وفقت أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى وصلنا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن معاذة رحمه الله تعالى قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وأن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. وأن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فأحب أن يسعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟
Qala la. Wa ma'na la turtaju ay la tughlaqu. Masih hadis-hadis tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat-salat sunnah yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di malam Selasa yang lewat berkaitan sembahyang sunat yang dilakukan di malam hari. Ada beberapa macam disebutkannya. Dan malam ini wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala hafiztu, daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah, aku mengetahui. Hafiztu bermakna aku memperhatikan atau mengetahui min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thamaniya rakaat, ada 8 rakaat. Rakataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ini berkaitan sembahyang sunat-sunat yang ada berkaitan dengan fardu. Rakataini qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakataini ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. 4. Wa rakataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakataini ba'dal isya'i, dan kemudian 2 rakaat setelah isya. Jadi jumlahnya 8 rakaat. Termasuk sunnah-sunnah muakkadah, itu yang sangat dianjurkan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian rakaat setelah isya. Jumlahnya 8 rakaat. Ini sangat dianjurkan benar. Jadi jangan sampai tertinggal. Qala Ibnu Umar wa haddatsatni, dan kemudian menyampaikan kepadaku Hafsah, itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, putri daripada Sayyidina Umar. Jadi disanak oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan bi rak'atail ghadati, yaitu Nabi melakukan 2 rakaat al-ghadat, itu sembahyang subuh. 2 rakaat sebelum sembahyang fajar atau sembahyang subuh. Walam akun arahuma, dan aku, ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, kadada melihat sembahyang 2 rakaat itu digawi oleh Nabi. Minan Nabi walam akun arahuma, dan tidaklah ada aku melihat 2 rakaat itu tadi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesannya Sayyidatuna Hafsah memberitahu tentang sembahyang sunat sebelum subuh, dan ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, aku kan pernah melihat. Berarti kan kayak bertentangan ini. Padahal Nabi menggawi sembahyang sunat fajar itu memang sidin di rumah. Nang melihat gawian sidin, ya bini sidin. Ketika sidin turun ke masjid, itu sudah kada ada lagi menggawi sembahyang. Maka dari sini Sayyidina Abdullah bin Umar kalau sudah melihat sembahyang sunat fajar tadi itu, li'annahu kana yaf'aluhuma 'inda nisa'ihi qabla khurujihi ila al-masjid da'iman aw ghaliban bi khilafi baqiyatir rawatib fa innahu rubbama fa'alaha fil masjid. Lalu ujar ulama, kenapa Sayyidina Abdullah bin Umar? Berarti kan kesannya kan ada sembahyang sunat sebelum subuh. Padahal Nabi sebelum turun ke masjid, beliau sudah sembahyang sunat itu dan menggawi di rumah bini sidin. Jadi ketika giliran siapa bini sidin, maka sebelum turun ke masjid, maka sidin sembahyang dulu. Dan itu lebih sering digawi oleh Nabi, atau biasanya dibandingkan sholat sunat yang lain, itu Nabi biasanya mengerjakan pas turun.
pas di masjidnya, qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, atau qabliyah isya, ba'diyah isya. Ini dikerjakan dan jadi sahabat tahu. Makanya ada hadisnya yang menyebutkan. Tapi untuk yang qabliyah subuh atau sunat fajar itu nang tahu adalah bini sidin aja, karena Nabi menggawi di rumah. Ya. Gawen di rumah ini kan orang lain gak tahu, nang tahu ya orang rumah. Kayak apa di rumah, kayak apa nang digawi itu Nabi yang tahu gawean sidin itu bini istri sidin. Ya. Makanya di sini Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan kada pernah melihat. Cuman kada pernah melihat ini bukan berarti Nabi kada menggawi. Wa an Mu'azata, dan daripada lagi Mu'azah. Qultu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mengatakan atau berkata kepada Sayyidatina Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Takun, apakah Nabi ada menggawi sembahyang duha? Jar sidin, betakun lawan bini sidin, itu Sayyidatina Aisyah. Qalat, maka dijawab, na'am. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Wa yazidu masyaallahu azza wa jalla. Nang dilihat, nang diketahui oleh Sayyidatina Aisyah adalah Nabi sembahyang duha 4 rakaat. Dan kadang-kadang wa yaziduha, dan menambahi masya'a, apa yang beliau kehendaki. Jadi kadang ditambahi jadi 6, kadang ditambahi jadi 8, dan itu nang rancak digawi. Makanya kan afdalnya duha itu 8, paling afdal. Walaupun di dalam fikih disebutkan paling banyaknya 12, tapi itu jarang. Nah, nang rutin digawi oleh Nabi itu nang paling afdal, dan nang rutin itu adalah 8. Sedangkan di sini kata beliau 4 saja yang disaksikan oleh Sayyidatina Aisyah, yang rancak itu 4, sedangkan kadang-kadang menambahi. Ketika lagi hendak kepengen hendak menambahi, tambahi. Tapi kalau kada ya 4 itu aja. Ini yang diketahui oleh Sayyidatuna Aisyah. Dan sembahyang Nabi itu di sini disebutkan alhasil, bahwasanya kesimpulan daripada mengenai sembahyang duha. Nih, semoga bisa kita mengerjakan duha rutin ya, dimudahkan untuk mengamalkan, karena khasiatnya duha ini luar biasa. Nang nyata dulu hampir orang-orang tuh tahun beratan, khasiatnya duha adalah mendatangkan rezeki. Orang bahari nang ulun tahu itu ketika sebelum berjualan ke pasar, turun ke toko, maka ke masjid dulu belok. Sembahyang 2 rakaat, tahiyatul masjid, lalu duha. Imba tuntung sembahyang duha, hanyar ke toko. Jadi Masya Allah rezekinya lancar dan juga berkah. Ini sembahyang duha ya. Nah, bagi yang kada begawi pang, kada begawi jo biar ada sembahyang duha gitu. Justru nang kada begawi banyak ke duha supaya rezekinya tambah lancar. Kalau kada gasan inya, gasan orang tuha, kuitan berusaha, maka seorang sembahyang duha bagian mendoakan, kada menggani kuitan, barang mendoakan kuitan, semoga ya Allah rezeki abah ulun lancar, mudah-mudahan tambah banyak, tambah terus. Yang penting jangan kawin lagi sidin. Nah, coba biasanya rentan laki-laki daun pina banyak duit, lalu aja tuh mau pikir. Nah, makanya laki-laki biar kalau sebanyak berduit, soalnya pikirannya ujar gua kayak Zainuddin MZ almarhum, Allah yarham. Ujar sidin laki-laki itu kada banyak keinginan, nang banyak keinginan tuh bebinian, hendak ini hendak itu. Kalau laki-laki ada berduit kita banyak keinginan,
Apalagi kalau kada berduit, tapi macam-macam laki-laki. Tapi kalau sudah ada duit, nah keinginannya satu aja Pak, menambahi bini, itu aja. Ya. Itu nang ada keinginan. Nah sembahyang duha annahu sallaha taratan rakaatain. Kadang-kadang Nabi itu sembahyang 2 rakaat. Duha, sembahyang duhanya 2 rakaat. Itu yang paling sedikit sudah. Ini mungkin insyaallah kawa diistiqomahkan barang 2 rakaat. Sempatkan waktu, luangkan waktu untuk duha. Di mana misalnya kawat di masjid, paling afdal itu ke masjid setumatkan. Luangkan waktu 10 menit ke masjid, insyaallah cukup. Kalau kada di tempat mana, misalnya di rumah sebelum turun dari ke toko, di rumah sembahyang duha dulu. Kada kau singgah ke masjid misalnya, karena jauh memutar, amun rumahnya jauh pada toko, tempat toko berjualnya jauh pada masjid, karena repot memutar, maka sembahyang di rumah sebelum turun, sembahyang duha 2 rakaat. Itu paling sedikit. Wa huwa aqalluha wa taratan arba'an, kadang-kadang 4 rakaat. Wa huwa aglabu ahwalihi, dan itu nang paling ghalib, paling sering digawi oleh Nabi 4 rakaat. Nah, maka kalau lah nak bagusnya pulang setelah 2 rakaat naik jadi 4 rakaat. Wataratan sitan, kadang-kadang pulang 6, wataratan thamaniyatan, kadang-kadang 8, wa huwa aktsaruha, dan itu yang paling banyak, fadlan wa adadan, dari segi fadl, keutamaan dan juga bilangan. Itu paling banyak. Al-Raji. Wakila afdaluha 8 wa aktsaruha 12. Ada pendapat yang mengatakan yang paling afdal 8, sedangkan jumlah paling banyak itu adalah 12. Jadi kalau hendak 12 rakaat boleh silahkan mengerjakan sampai 12 rakaat, itu bagus kalau bisa. Tapi kalau kada rutin maka ambil yang dikit aja, kada apa-apa. Yang penting rutin ya. Dan hadis-hadis tentang keutamaan sembahyang duha maka disebutkan diantaranya, man hafaza ala salati duha gufirat lahu dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Di dalam musnad Imam Ahmad, barang siapa yang menjaga, mengkontinyukan ke atas sembahyang duha, maka balasannya apa? Diampuni dosa-dosanya. Ini salah satu cara menghapuskan dosa. Aun pina ada berdosa, napa caranya menghapuskan? Banyak memang cara menghapuskan dosa itu banyak. Ya. Untuk membersihi kesalahan-kesalahan itu banyak cara. Di antaranya itu tadi sembahyang duha. Bahwa sembahyang 2 rakaat maka hapus. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Kayak apa buih di lautan sing banyakan, tapi dengan berkat sembahyang duha maka akan terjaga, akan terhapuskan dosa. Bahkan Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu mengatakan, orang yang muwazabah, rutin, istiqomah sembahyang duha, ini kada kawa diganggu oleh jin. Jadi jin itu kada kawa parak. Kenapa? Perisainya kuat. Orang yang rutin sembahyang aja itu sudah jin kada kawa mengganggu. Apalagi kalau nang bertambah dengan duha rutin. Maka insyaallah aman. Yang pinarancang terganggu-ganggu misalnya, maka rutinkanlah sembahyang duha, insyaallah nanti ya. Wa min fawaidiha annaha tujzi'u an sadaqati allati tutlabu an mafasil insan ats-360 mafsilan kulla yawmin tatlu'u fi syamsu. Dan di antara faedahnya dengan sembahyang duha itu, kita ini setiap hari dituntun untuk bersedekah, membayar tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Jadi sambungan tulang dalam tubuh kita itu ada jumlahnya 360.
Dan setiap hari ketika matahari terbit, kita ini disuruh bersedekah untuk membayari tulang-tulang kita itu. Berarti kalau misalnya harganya berapa, kalikan aja 360. Dengan sembahyang duha yang kita gawi, maka kita sudah langsung membayari kewajiban kita untuk bersedekah tadi itu. Jadi 2 rakaat sembahyang duha, maka terbayarlah 360 tulang-tulang itu tadi. Jadi kita tiap hari dituntut untuk sedekah, yang mana sedekah itu sebagai pengganti daripada mafasil, tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Yang mana mafasil, sambungan tulang itu disebutkan 360. Lalu kita sembahyang duha, terbayar sudah. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Di hadis ini pulang menyebutkan bahwasanya Rasul sembahyang duha 6 rakaat. Daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian lagi wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Dan lagi diriwayatkan daripada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha. Beliau mengerjakan sembahyang duha hatta naqul, sehingga kami ini menganggap atau berkata la yada'uha, Nabi itu kada meninggalkan sembahyang duha. Jadi karena apa istiqomahnya Nabi menggawi sembahyang duha, sehingga sampai-sampai anggapan para sahabat itu Nabi kada pernah meninggalkan yang namanya sembahyang duha. Wa yada'uha, dan kemudian meninggalkannya pulang, kada menggawi Nabi. Sewaktu-waktu Nabi kada menggawi hatta naqula, sehingga kami itu pun sampai mengatakan ya la yusalliha, Nabi kada sembahyang duha. Nah, dari sini kadang Nabi rutin, tapi kan ada waktunya Nabi kada menggawi, sehingga kesannya Nabi itu kada sembahyang duha. Seperti itu. Nah, ini juga untuk supaya mungkin orang-orang yang sibuk kan kada kawat tiap hari, maka sekali sembahyang, sekali kada, sekali sembahyang, sekali kada. Amunnya kawat tiap hari, bagus. Ini hikmahnya kata ulama, karena di zaman dahulu itu Nabi kada hendak timbul anggapan bahwasanya sembahyang duha itu hukumnya wajib. Kalau Nabi terus-terusan, karena kan para sahabat lalu beranggapan, wah wajib sembahyang duha ini. Kenapa? Nabi kita pernah meninggalkan, lalu ditinggalkan oleh Nabi supaya kada ada timbul kesan atau anggapan bahwasanya duha wajib. Tapi untuk saat ini kata ulama pulang apa? Kada ada lagi kalau orang menganggap duha itu wajib, kada sudah. Kita tahu nang wajib itu cuma 5 aja. Selain daripada 5 kada ada yang wajib. Maka kalau ada orang yang menganggap duha itu wajib, membadakan sembahyang duha wajib, berarti orang memang jahil, kada tahu. Maka saat ini kata ulama kada ada lagi kesan yang timbul kalau istiqomah menggawi duha lalu ada timbul sangkaan wajib, kada. Maka yang bagusnya adalah istiqomah, rutin setiap hari sembahyang duha. Bagi yang sekolah jam 8 masuk sampai ke sekolahan jam 9, pulang mulai rumah jam 8 sampai ke sekolahan 9, singgahnya ya di warung, di kios, di mana-mana. Singgah dulu sampai ke jam 9 di sekolahan hanya masuk, imbahnya masuk setengah jam habis, sudah guru tuntung mengajar. Nah, kesempatan seperti ini bagi yang sekolah, maka singgah ke masjid, jangan singgah ke warung. Ke masjid dulu, hanya ke warung kada apa-apa. Yang penting jangan sampai terlambat masuk gara-gara sembahyang duha. Karena menuntut ilmu itu wajib. Jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari, dan daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudmin. Yudmin artinya apa? Mulazim atau istiqomah. Kana Nabi yudminu, yaitu melazimi atau mengistiqomahkan atau muwazabah, merutinakan.
Ini dalam bahasa ibadah artinya rutin istiqomah. Tapi kalau orang nang bahasa lainnya yudmin atau mudmin itu orang nang ketagihan. Jadi kalau orang nang narkoba itu namanya orang ketagihan minum khamar, maka ngarannya mudminul khamar, orang nang ketagihan minum khamar. Karena kan orang ketagihan itu hendak terus. Nah di sini kalimat yudmin juga kalau diartikan ketagihan bisa, tapi yang bagus di sini adalah muwazabah, istiqomah atau melazimkan terhadap apa? Arba'a rakaat, menggawi 4 rakaat inda zawali syamsi, ketika zawal. Itu ketika matahari ngarannya di tengah-tengah tuh. Ketika masuk waktu zuhur, tergelincir dari posisi timur ke arah barat, di tengah-tengah. Ini sembahyang zawal namanya, istilahnya sunnatu zawal. Jadi masuk waktu zuhur lalu sembahyang 4 rakaat tanpa dipisah dengan salam. Jadi sebutkan ia adalah sunnatu zawal. Wa hadhihi salat hiya sunnatu zawal. Jadi pas matahari tergelincir sembahyang 4 rakaat. Nah, supaya kada bingung kata ulama, lalu disebutkan ia adalah sunnat zuhur qobliyah langsung. Jadikan qobliyah zuhur 4 rakaat tanpa salam langsung, tanpa tahiyat. Kada pakai tahiyat, langsung 4 rakaat imba itu kena salam. Makanya di hadis lain disebutkan arba'un qabla zuhri tuftahu bihi abwabus sama, atau kama qala Rasul. 4 rakaat yang digawi sebelum zuhur biduni fasilin, tanpa ada pemisah, itu tahiyat, maka itu adalah dibukakan setelah itu pintu langit. Maka setelah sembahyang 4 rakaat ini banyak berdoa, karena apa? Pintu langit terbuka untuk orang yang melakukan sembahyang. Kalau orang yang kada sembahyang 4 rakaat, maka pintu langit tetap tertutup. الفاتحة لمشايخ القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجاهم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Empat rakaat. Arba'un qabla zuhri min ghairi fasilin tuftahu abwabus sama. Dan di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ya Rasulullah, araka tastahibbu salata hadhihi sa'ah. Aku melihat engkau ya Rasulullah mengerjakan salat di waktu ini. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, tuftahu fiha abwabus sama, dibukakan pintu langit padanya. Wa yanzurullahu ila khalqihi birrahmah, dan melihat Allah kepada makhluknya dengan kasih sayang, dengan rahmat. Wahia, dan adalah ia salatun kana yuhafizu alaiha, yang mana menjaga mengerjakan ke atas salat itu Adamun wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa alaihimus salatu wassalam. Itu sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, tapi sebelum sembahyang zuhur 4 rakaat tanpa dipisah dengan tahiyat. Ini adalah sembahyangnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam.
Jadi bagus ini diamalkan ya. Sekali-sekali ya, 4 rakaat sembahyang sunat qobliyah zuhur tanpa dipisah dengan tahiyat. Niatnya sama, usolli 4 rakaat qobliyah zuhur lillahi ta'ala. Maka termasuklah golongan yang insya Allah ketika berdoa pintu langit dibuka. Kesempatan untuk meminta kepada Allah ketika pintu langit dibuka. Karena kada gampangan kalau pintu langit terbuka berarti ini kesempatan. Kada setiap waktu pintu langit dibuka. Dalam arti pintu langit terbuka itu apa? Doa mustajabah. Karena yudminu adalah Nabi itu melazimkan sembahyang 4 rakaat inda zawali syamsi. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, innaka tudminu hadhil arba'ah. Sesungguhnya engkau melazimi ini sembahyang 4 rakaat inda zawali syamsi. Jadi bertakun pian ini ya Rasulullah terus-terusan mulazamah istiqamah melakukan sembahyang 4 rakaat ketika zawal. Faqala, lalu Nabi pun bersabda, inna abwabas sama'i tuftahu inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu langit itu dibukakan ketika zawal matahari tadi. Fala turtaju, maka tidaklah ditutup hatta yusalla az-zuhur, sehingga sampai dikerjakan sembahyang zuhur. Kalau masuk waktu zuhur sembayangan tutup. Fa uhibbu, maka ujar Nabi pulang, fa uhibbu, maka aku suka ayyas udali fi tilka saati, naik untukku fi tilka saati, pada waktu itu khairun, kebaikan. Jadi ketujuh di waktu nang pintu langit dibuka menggawi ibadah, sehingga pas langit dibuka kebaikan-kebaikan nang kita gawi naik langsung, kada pakai tahalang-halang. Dan ini termasuk waktu nyaman guring juga waktu ini. Waktu kailulah ngarannya kan. Kailulah itu sebelum zuhur. Kailulah. Lain kainya. Sembahyang kailulah, sembahyang guring ngarannya kailulah sebelum duhur. Cuman ini kalau sudah guring sebelum duhur biasanya talim kuah, talim pati. Padahal maksudnya itu sebelum duhur satu mat guring dengan tujuan kena supaya kau bangun malam. Jadi kata ulama kedudukan kailulah itu kayak orang bersahur gasan puasa. Nah, kalau seandainya guring kailulah tapi malam kada bangun, sama orang bersahur tapi kada puasa. Gasan apa bersahur kalau kada puasa? Nah, tapi kalau kailulah ini juga tujuannya untuk apa? Membantu supaya kita kawa bangun malam. Jadi kalau kailulah maka bangun kena malam. Nah, amun kada bangun juga kada usah kailulah, kainang lain aja pulang. Ada kabas ini tidak? Ya jangan di belakang. Ya Allah. Ini terlambat sembunyi. Awak halus jadi nyaman tapi kelihatan sembunyi sedin. Allah. Qultu, lalu ujar apa tadi? Ujar Abu Ayyub Al-Ansari, qultu afi kullihinna qiraatun. Apakah pada seberataan sembahyang tadi itu ada bacaan yang dibaca khusus? Itu bacaan surah selain Fatihah. Qala, lalu Nabi pun menjawab, na'am. Jadi ada surahnya. Surahnya di sini kada disebutkan apa surahnya. Intinya apapun surah yang dibaca itu boleh. Cuman ini keempat rakaatnya pakai sunnah, pakai baca surah. Jadi rakaat pertama imbat tuntung Fatihah ada surah. Rakaat kedua imbat tuntung Fatihah ada surah. Rakaat ketiga imbat tuntung Fatihah ada surah. Rakaat keempat imbat tuntung surah ada Fatihah.
di buku manakibnya Habib Abdullah Al-Haddad itu ada disebutkan surah-surahnya. Jadi beliau, subhanallah, Habib Abdullah Al-Haddad ini kan beliau mengatakan, tidak ada sunnah-sunnah Nabi yang aku tahu melainkan aku sudah amalkan sebenarnya. Luar biasa ya. Makanya wajar, pantas mendapat maqam kutub irsyad. Al-Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana memang ibadah sidin luar biasa. Padahal kondisi beliau itu buta, tapi mengalahkan orang yang kada buta ibadahnya. Sembahyang setiap hari itu berapa sih sembahyang? Nah, termasuk ini ada di dalam manaqib beliau itu disebutkan beliau sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian membaca di rakaat pertama surah yang panjang, kalau kada salah Yasin, kemudian rakaat kedua itu Tabarak, apa itu ada pokoknya itu, mungkin diingatkan. Nah, kita mungkin kada usah sepanjang itu, amun kada kawat nang handap-handap aja dulu, ambil mulai qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, kemudian apalagi sebutin handap inna a'tainakal kautsar. Handap-handap aja dulu. Ya. Lalu ujar sidin ulang ujar Abu Ayyub, qultu hal fihin taslimun fasilun. Apakah ada di dalam 4 rakaat ini taslim atau salam pemisah? Itu maksudnya tahiyat awal, salam. Maka dijawab Nabi, qala la kadada. Jadi sembahyangnya 4 rakaat langsung, kada pakai tahiyat. Karena yang keempat saja, rakaat keempat tahiyat, lalu itu hanya salam. Ini kalau siang memang kada apa-apa. Kalau malam maka bagusnya adalah 2 rakaat. Ya. Wa bihadza istadalla man ja'ala salatan nahari arba'an. Nah, dengan hadis ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan sembahyang sunat di siang hari itu 4. Kalau malam itu 2. Salatul laili masna. Sembahyang malam itu 2. Tapi kalau siang, maka di sini dalil bahwasanya kalau hendak 4 rakaat itu boleh dan kada usah pakai salam. Tapi kalau untuk asar pulang kena lain pulang. Sebelum asar 4 rakaat juga disunahkan, tapi itu disunahkan dipisah. 2 rakaat salam, kemudian sambung pulang 2 rakaat hanya salam pulang. Wa makna adapun arti la turtaju ay la tuglaq. Makna daripada kalimat la turtaju, tadi kan di dalam hadis disebutkan tidak la turtaju, maknanya apa? Ay la tuglaqu, kada ditutup artinya. Selanjutnya wa an ummi Hani radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faqtasala. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau yauma fathi Makkah, pada ketika waktu fathi Makkah, pembukaan kota Makkah. Fagtasala, lalu kemudian Nabi mandi. Fagtasala, lalu kemudian Nabi mandi. Fasabbaha ay shalla. Fasabbaha artinya sembahyang. Jadi di sini yang disambatakan bagiannya itu karena dalam sembahyang itu kan ada tasbih. Lalu tapi maksudnya adalah sembahyang bagian. Fasabbaha ay shalla 8 rakaat. Ini masih berkaitan dengan duha. Lalu Nabi sembahyang 8 rakaat. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattun akhaffa minha.
Lalu ujar beliau bilang, ujar Ummu Hani tadi, ma ra'aituhu, tidaklah aku melihat akannya Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla sembahyang, salatan akan satu sembahyang, qattu sama sekali. Akhaffa minha, yang lebih ringan, lebih cepat daripadanya. Jadi kada pernah menyaksikan Rasul sembahyang cepat. Tapi cepatnya Rasul masih tetap dengan seperti tumaknina, tetap sesuai dengan ketentuan, karena beliau sahibus syariah. Dibandingkan kalau kita cepat, dasar cepat bujur. Ghaira annahu kana yutimmur ruku'a wa sujud. Selain itu, annahu adalah beliau kana yutimmur ruku'a, beliau tetap menyempurnakan ruku' wasujud dan juga sujudnya. Itu maksudnya apa? Untuk ruku' dan sujud kada dicepatkan, tapi untuk qiyam berdiri sedikit dicepatkan daripada biasanya. Ringan di sini, yukhaffif tadi, akhaf itu adalah maksudnya ringan, setumat. Ghaira annahu kana yutimmur ruku'a wa sujud. Hanya saja beliau itu tetap menyempurnakan ruku dan sujud. Selainnya yang 8 tadi itu sembahyang berdiri atau membaca waktu qiyamnya itu diringankan, dicepatkan. Mungkin ini kan karena ada sesuatu yang harus segera dikerjakan, maka Nabi bercepat sedikit sembahyangnya. Dari sini juga ini sunnah bagi orang yang masuk ke kota Mekah, disunahkan mandi. Jadi hendak masuk ke kota Mekah, mudah-mudahan kena kawa sampai ke Mekah ya. Jadi ingatakan amunnya kawa sempat sebelum masuk kota Mekah mandi dulu. Kemudian kalau memang umrah, maka langsung mandinya mandi untuk ihram tadi, umrah ya. Tapi juga masuk kota Mekah itu sendiri, kalau hendak masuk kada melakukan umrah, maka disunahkan mandi dulu. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi, paling ringannya orang, salatan yaitu sembahyang, fi tamamin, di dalam keadaan sempurna. Sembahyang sempurna, rukunnya, syaratnya semuanya, tapi tetap ringan terasa. Karena akhaffan nasi adalah ia Rasul sallallahu alaihi wasallam paling ringannya orang sembahyang, yaitu kalau sembahyang paling ringan, paling cepat. Idza shalla imaman, apabila sembahyang menjadi imam, kadang lawas benar. La munfaridan, bukan kalau sembahyang sorongan. Kalau sembahyang sorongan telah lewat hadis menyebutkan kayak apa, Nabi sembahyangnya panjang, lawas. Tapi kalau jadi imam, maka Nabi itu meringankan, kada hendak memberatkan. Karena yang di belakang ini kan macam-macam, ada orang tua nang kada kau berdiri lawas, ada ibu-ibu nang menyusui anaknya, amun kalawasan sembahyang anaknya menangis, anak menyusu. Kemudian ada orang nang garing, ada orang nang kananakan, macam-macam. Maka ditangatilah untuk berlawas-lawas dalam sembahyang kalau jadi imam. Tapi kalau sembahyang sorongan, silahkan hendak berlawas-lawas. Mulai habis isya takbir sampai kena parak subuh hanyar salam, silahkan. Sorongan silahkan itu kena takbir Allahu Akbar habis isya. Salamnya kita hanya parak subuh. Kemana itu berarti? Ya.
Itu kalau sorongan silahkan. Tapi jangan terbalik, giliran jadi imam lawas, giliran sembahyang sorongan cepat. Nah, ini kada sesuai dengan sunnah. Jadi kalau jadi imam harus ada mura'ah, memperhatikan kondisi. Ya. Tapi kalau makmumnya, imamnya hendak memanjangkan boleh. Tapi batakun dulu lawan makmum. Nih berapa ikong makmumnya 10 ikong. Nih kayak apa nah? Aku hendak membaca surah Al-Baqarah, setuju jangan ikam? Jamaah makmum setuju. Nah, nyar baca surah Al-Baqarah. Tapi ujian makmum, amun nyom baca surah Al-Baqarah, anda bulik. Ada hokon dompet. Bang kayak apa? Ya ganti surah Al-Fil pulang nang teganal pada sapi. Al-Baqarah itu kan masih halus, sapi ganti surah Al-Fil, takajud makmum bah. Baqarah aja ada hokon jangan kayak apa Al-Fil pulang. Padahal Al-Fil handap, cuman ngarannya aja kono. Al-Fil gajah. Mbah ganti nang mana pulang surah An-Namal, surah Samud halus pulang. Ngaran di dalam surah-surah Al-Qur'an itu kan macam-macam, Al-Fil, Al-Baqarah, An-Namal. Kemudian suratul Kahfi, itu Kahfi artinya guha ya. Macam-macam masyaallah. Wa an Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi salatan 'alan nas. Juga menjelaskan hadis ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam paling ringannya orang sembahyang 'alan nas ke atas orang-orang lain, itu kalau jadi imam. Wa atwalan nas, dan paling lawasnya orang salatan sembahyang li nafsihi untuk serongan. Wa an Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menakuni akan Rasul sallallahu alaihi wasallam anis salat, itu tentang sembahyang fi baiti di rumahku, was salati fil masjid atau sembahyang di masjid. Jadi pertanyaannya tuh mana yang lebih bagus, sembahyang di rumah kah atau sembahyang di masjid kah? Sunat loh, ini sembahyang sunat. Amun sembahyang wajib jelas sudah, nang bagus itu adalah di masjid atau di musholla. Kalau sembahyang wajib. Tapi kalau sembahyang sunat mana nang lebih bagus, di rumah atau di masjid atau di musholla? Maka jawaban Nabi apa? Qattara, ikam sudah melihat. Qattara, ikam melihat ma aqraba baiti minal masjidi, alangkah dekatnya rumahku daripada masjid. Nabi ke rumah Nabi kan kalau saat ini kita menyaksikan Madinah, kuburan Nabi lawan masjid sudah jadi satu. Dulu rumah Nabi itu masih terpisah dengan masjid. Tapi sudah tinggal menyebelah aja Nabi langsung ke masjid sudah. Nah, ujar Nabi, ikam melihat qattara ma aqraba baitiya, ikam sudah melihat alangkah dekatnya rumahku daripada masjid. Tapi fala an usalliya fi baitiya, akan tetapi aku sembahyang di rumahku, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an usalli fil masjid, daripada sembahyang di masjid. Nah, ini afdal. Sembahyang sunat tapi tadi ingat sembahyang sunat. Nah, kalau hendak bersunat di rumah yang lebih bagus. Jangan di masjid bersunat, ketahuan. Lain kalau kan anak bersunat di masjid kata bapak, namun orang tua jangan bersunat di masjid. Illa an takuna salatan maktubatan, kecuali kalau sembahyang itu sembahyang fardu, maka itu di masjid. Wah, ini dibalik, sembahyang sunat ke masjid, sembahyang fardu di rumah. Apa itu? Sembahyang tengah malam tahajud di masjid, sembahyang subuhnya ada lagi di masjid, boleh. Di mana? Syukur-syukur sembahyang sekalinya guring, kemengantuk uyuhan habis sembahyang tengah malam, boleh. Bersahur, menyebut sahur kanyang, ke masjid pulang barat sudah.
Iya nang sedang di rumah aja gitu. Itu kalau tersembahyang. Padahal ingat, sunnah kada kau mengalahkan yang wajib. Jangan sampai gara-gara sunnah tertinggal nang wajib. Ya memang kalau sunnah nang sekali-sekali jarang itu kayak luar biasa. Datang di mana sembahyang tengah malam? Di mana? Di masjid. Allah. Kayak rasanya sudah kayak jadi wali Allah Taala tuh bang sudah. Kalau sudah sembahyang tengah malam, tapi pas waktu subuh hilang. Kemana? Ini dan wali ngarannya wallah. Jangan tersalah memahami sunnah dan wajib. Ya. Kayak apa aja wajib itu lebih daripada sunnah. Kecuali ada perkara-perkara yang ditentukan pahala, dari segi pahala wajib kalah dengan sunnah. Ada beberapa memang. Di antara yang salah satunya adalah itu memberi salam. Salam, kita memberi salam kepada orang itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Maka pahala wajib di sini kalah dengan pahala sunnah. Memberi salam yang hukumnya sunnah itu pahalanya lebih ganal daripada yang menjawab hukumnya wajib. Ini diantara yang wajib kalah lawan sunnah dari segi pahala. Tapi urusan sembahyang, puasa, tetap yang wajib nomor satu. Naam. Jadi faedahnya di sini disebutkan faedah kenapa disuruh sembahyang sunnah di rumah, yaitu litahsulal barakatu lil baiti wa ahlihi, supaya mendapatkan keberkahan bagi rumah dan penghuninya. Rumah rajin disembahyangi, ada tempat khusus disiapkan musalla kecil. Di rumahnya ada musala kecilnya, gasan sembahyang supaya kada terganggu. Wah, masya Allah, berkah. Ini kalau ulah rumah, kalau di daerah Jawa itu subhanallah ya, rata-rata di setiap rumah itu ada musalanya. Ini yang ulun salut di sana itu. Walaupun sederhana benar, tapi di situ ada baandak musala. Kita ini kan kada, pokoknya di mana kau sembahyang, urai sajadah, selesai sudah. Kada ada tempat khusus. Kalau seandainya ada tempat khusus bagus. Siapakan tempat, kemudian kiblatnya kemana, arahkan, siapakan sejadah, minyak harum, buku Al-Quran, tasbih segalanya. Jadi himmah keinginan beribadah itu ada. Setiap kali melihat, aku belum sembahyang. Banyak hendak turun ke rumah, turun dari rumah melihat musala, jadi sembahyang pulang. Jadi akhirnya ada sembahyang. Ya, ini bagus masya Allah. Siapa tahu kita ulah rumah, maka sisihkan satu tempat untuk gasan ibadah. Bagus itu. Apalagi kalau sugih rumahnya luas benar, kada ada musallanya. Ini kolam renang ada singganalan. Musalla kada ada. Mbahnya takutnya tempat sembahyang di mana? Di mana yuk? Itu di kolam renang situ sembahyang dia. Bahada. Ya, walaupun itu kada wajib, tapi ini suatu yang bagus. Artinya perhatian dengan agama. Karena tapih disiapkan, kalau tidak ada orang beelang kada betapih kan, atau pakaiannya kurang bersih, tapih nih. Mbak Tuntung bawa aja biar boleh ke depan ini hadiah. Insya Allah esok orang datang pulang sembahyang di situ. Karena setiap kali sembahyang dapat tapih. Sing haja datang. Wa tanzilal malaikatu, dan supaya turun malaikat. Rumah yang rajin disembahyangi itu malaikat turun. Makanya kan rumah itu nyaman, tenang. Kenapa? Karena ada malaikat rahmat. Tapi malaikat Israel kada belum lagi turun, karena belum waktunya. Uliyadhaba anhu syaitan, dan supaya juga apa? Hilangan setan yang ada di rumah. Amun kita rajin sembahyang, setan-setan di rumah bukahan. Nya kadang ketujuh melihat orang sembahyang setan itu. Jangankan sembahyang takbir apa azan aja kan setan buka sudah. Dalam rumah pian azan Allahu Akbar. Bukahan setan. Tapi mah tutung azan datangan pulang nya. Ini setan nang muul-muul bang.
Jadi bagus ya kalau untuk sembahyang sunnah, kecuali kan dalam kondisi yang tertentu, karena di rumah biasanya kada tegawi atau ya ada sesuatu yang menjadikan kita kena kada tegawi sembahyang, maka ada kesempatan habis isya langsung sembahyang. Jadi di rumah kena kalau ada kesempatan sembahyang lagi, maka sembahyang lagi pulang. Tapi kalau kira-kira sama aja, sembahyang di sini kawa aja, sembahyang di rumah kawa aja, maka lebih baik di rumah sembahyang supaya rumah tadi berberkah. Beda rumah nang rajin ada sembahyang sunnah di dalamnya, itu beda dengan rumah nang kada tahu di sembahyang di lalu pian. Masuk aja sudah, ya Allah ya sa. Ya kurang, itu ada perasaan ya. Terlepas dari segi kebersihan lain, tapi ini perasaan kadang-kadang kurang nyaman rumah nang jarang disembahyang. Anda umpat sembahyang katia tempatnya kurang nyaman kadang-kadang. Jadi jaga supaya rumah kita itu membawa keberkahan bagi orang yang tinggal, bagi orang yang datang, semuanya merasa nyaman. Kemudian wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Sepanjang ini. Jam 8 sudah ini. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaffan nasi lain tadi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bardu, apabila bersengatan dingin. Nah, ini di sana kan ada musim dingin, ada musim panas. Apabila ishtadda al-bardu, bersengatan dingin, bakkara bis salat, maka bercepat-cepat menggawi salat. Jadi kalau musim dingin sembahyang itu cepat kada pakai kena langsung di awal waktu. Wa idza ishtadda al-harru, dan apabila bersengatan panas, abrada bis salat, maka mendinginkan dulu sampai waktunya dingin sedikit, anjang sembayangan. Ini terutama di siang hari waktu zuhur ya. Karena di sana ada tadi musim dingin, ada musim panas. Kalau musim dingin cepat sembahyangnya, tapi kalau musim panas sedikit ditunda supaya dingin. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu fil musallin illa kana aktsaruhum salatan wa la yakunu fid dzakirin illa kana aktsaruhum dzikran wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu. Jam 8 sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita lakukan dalam majelis ini membawa manfaat, membawa keberkahan, dan semoga majelis ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang datang, yang hadir ikut ke dalam majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan dalam hidupnya, keluarganya, dan juga lingkungannya, dan semoga dikabulkan oleh Allah hajat-hajat bagi yang hadir dalam setiap majelis ini, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya yang berkah, yang halal, yang banyak, dan semoga juga mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.